बंधुगण नमस्कार। मुझे मुंड पुरौ नी बहुत दिन है सोशल मीडिया रे एवं वेब मीडिया रे ये खबरटा थिला। मु भाभी यहाँ बीजेपी आभ्यंतरण व्यापार एवं बीजेपी नेता माने निश्चित से झीटर कथा शुणवे और जहाँ कि गोटे प्रतिकार हम किंतु आज शुणिली चामेली ओझा बीजेपी रु इस्तीफा देइछन्ति। तांका नेता माने कोड कहउछन्ति ना से हम दलर नथिले किंतु चामेली ओझा कहउछन्ति से तांका दलर थिले, तांका दलर सरपंच थिले। से जाऊ ना कहीं मु एतरे कौन जिनिसटा घटना कौन सेटा देखा चाहिए और से झील पाखक गली। बंधुगण यहाँ हल सौम्याश्री पर द्वितीय घटना बालेश्वर एबीवीपी छात्री केमती पोड़ी होगी मरीला आपन जानी एबीवीपी झील से कहवा गले बीजेपी सेठी तांकरी दलर गोटे झील को से बचई पार्ले से मरीगला। ये चामेली ओझा जी से भी बीजेपी जन सदस्य से माने जिते मना कले भी बीजेपी जन सदस्य ता कथा मध्य शुणागला नहीं। आमर उपमुख्यमंत्री अच्छा जन महिलाटा मुख्यमंत्री गले आम बहुत खुशी हो जब महिला को गोटे सीट मिलला गोटे अधिकार मिलला किंतु से मध्य शुणुना गोटे झीलटा आज की 6 दिन होगला राजधानी छाती पर बस अनशन करुच्ची। आम पार्टीगत विचार करा कथा आम भर के जन शुणु नुलु आभ्यंतरीण व्यापार किंतु आज तो चामेली ओझा इस्तीफा दे आम यहाँ बर्दाश्त करवा कि जोटा सोनम वांगचुक सहित दिल्ली रे है कथबार्ता करने को सेठी सरकार पाखे नैतिक साहस नहीं। सरकार जाकि बुझे पारना जे आंदोलन करुच्ची जे नाई आज्ञा आम ठीक रास्तार अच्छु कि आपणकर कथा विचार करा दयाकोरी अनशन भांगी दिंतु। यहाँ सरकार काम। सरकार काम तो केवल नुहे खाली पावर एंजॉय करवा। पावर थला बेले बहुत कठिन समस्या आसे ताकू फेस करवा। सरकार सकाळु सकाळु सोनम वांगचुक को उठे नहीं चलीगले से आरेस्ट होती कि नहीं मुझे जानी उठे नहीं चलीगले थाना भितर हॉस्पिटल भर्ती करदे। तांका स्त्री मागुच स्त्री को मोबाइल लेकिन जावाक अलाउ ना मेडिकल रिपोर्ट देखा अलाउ ना। ए सरकार ये सरकार आम जानी आगु खनि आंदोलन हो कि विस्थापन हो विभिन्न केस रे एमती अटक रखी दियंती नहीं कि जेल में भर्ती कर दियंती। सोनम वांगचुक की गिरफ होला पर सरकार गोटे सेट हो गला प्रोसीजर एणिक जी कहब आम उठे नबू। वर्तमान से तो दिल्ली कथा वर्तमान मु निवेदन करी ओडिशार समस्त राजनैतिक दल से माने यहाँ बीजेपी आभ्यंतरीण व्यापार भावतुनि गोटे झील आम हरइचु सौम्याश्री बीजेपी आभ्यंतरीण व्यापार बोली आम छाड़ देलु। एवं द्वितीय कथा ये चामेली ओझा आसी से भूल करची कि ठीक करची मु जानी मुझे कारण भितर को मुझे जाइनी। सबुठु बड़ कथा है गोटे शिक्षिता झील दैटू जड़े सरपंच से 6 दिन है न खाई न पी भुवनेश्वर छाती पर अनशन बस। मोर आपण को अनुरोध रही माने जो माने विभिन्न महिला संगठन नेत्री अच्छा जो माने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी महिला मोर्चार नेत्री अच्छा से माने आसतु चामेली के देखा करंतु ताकू साहस दिंतु। यहाँ से काम एटी पार्टी कथा देखिबार नहीं ताको निज दल तो बुझिलानी आ जो मान साधारण लोक से आसिक समर्थन करंतु किसी ना ताको जस्टिस मिलू ता कथा जो संपूर्ण रहा भी नुहे ताको जस्टिस मिलू ता संगे कथबार्ता हो सरकार करंतु ता भी होनी
এটা ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାର୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସାନ ଭଉଣୀଟିକି ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ବିଜେପି ସରକାରର। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବୁନି। ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆମେ ପାୱାରରେ ଅଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛୁ, କେହି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେନି। ଏ ଘମଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଜି ଚାମେଲି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଝିଅ, ତମର ଆଜି ଅନଶନ କେତେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋର ଅନଶନକୁ। ମୁଁ 2ଟା ଦାବି ନେଇକି ବସିଛି। ବିଡିଓ ଆଇଆଇସି ଯୋଉ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ରହିଲେ, ମତେ ଯୋଉ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଗତ ମାସ ମତେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛି। ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହଉନି କି ମୋର ଯୋଉ ମୋ 6 ଦିନ ହେଲା ପଡିକି ରହିଛି, ମତେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 300 ମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ମୁଁ ବସିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମୋ ସହିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତମର ଦାବି କ'ଣ ଏବେ? ଦାବି 2ଟି ଦାବି ଅଛି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଆଉ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଉଛି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇକିରି, ସେଠି ବିଡିଓଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିଡିଓଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିକିରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସେଠି ଘେରିକିରି ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ବୁଲା ହେଇକି ଡକା ହେଇକିରି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ରହୁଛି, ସେଠୁ ବିନା କାରଣରେ, ବିନା ଏଫଆଇଆରରେ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଥାନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ଲଗେଇ ମାଡ ମରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ସେଇ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆଇନର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ଷକ ହେଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାଁରେ ମିଛରେ କେସ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଡିଆ ବାଡି କରିକି ଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସାଡ଼ିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ। ନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ତ ଗୋଟେ କଥା, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଥିଲ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପାର୍ଟିର, ତମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବିଜେପି ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ହିଁ ନଥିଲ। ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ଏଠି କଥାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦସ୍ୟତା ହବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଯଦି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନୁହଁ, ଦଳୀୟ କିଛି ବି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରହସନ ଥିଲା? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କ'ଣ ପ୍ରହସନ ଅଛି? ତ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କଥାକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛ, ଅଥଚ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉଟ୍ରେଜ୍ ହବା କଥା ଏବଂ ମିଡିଆ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କଭର କରିବା କଥା, ତା ହଉନି। ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହଉଛ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ କି? କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାରା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହାନୁଭୂତି ଦଉଛନ୍ତି, ସାହସ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ମନୋବଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ଲଢିବାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିଛି ମିଡିଆ ଭାଇ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେବଳ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକ ସାରା ଓଡିଶାରେ ମତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ମିଡିଆ ରହିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚ୍ୟାନେଲର ଅସୁବିଧା କି କୌଣସି ଚାପ ଥାଇପାରେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତମେ ଖବର ପାଇଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବସିଥିଲେ ଅନଶନରେ, 20 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ବେଡସିଟ୍ କଭର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛ, ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ହେଇପାରେ। ସେଇଆ ନହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ସୋନମ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଅନଶନରେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ଆଲୋଚନା ବି କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ, ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢି ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତା ପେଟ ମାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପାଠ ପଢଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବହୁତ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ, ସାରା ଭାରତବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୁଁ ବି ସୋନମ ସାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଇ ସପୋର୍ଟ ସୋନମ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେପିରେ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଥିଲ, କୋଉ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ରହିସାରିଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଥିଲି, ପାଖାପାଖି ସବୁ ମିଟିଂ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ଏମପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି ବିଜେପିର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହୁଛି, ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି, ମତେ ହତାଦାର କରାଯାଇଥିଲା, ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁନି ଏ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଆଜି ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଦଳର କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପଡିକି ରହିଛି, ଦଳ ତରଫରୁ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ସରକାର ମତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ନାହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତ ସେ ଦଳର ଲାଭ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଦଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର କଣ କଥା ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା, ଆମେ ମହିଳା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝେ ଗୋଟେ ମହିଳା। କାରଣ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ମା ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ମା ସର୍ବୋପରେ। ଗୋଟେ ମା ଥିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ମାନବିକତା ହେଲାନି। ଗୋଟେ ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀଟେ ଏଠି ପଡିକି ରହିଛି, 6 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରୁଛି ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ, ସେ ଆସି ମତେ ଭେଟି ପାରିଲେନି। ମୁଁ ବାକି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ବିଜେପି ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସେ ଦଳ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତୁଟେଇ ସାରିଛି। ନା ଠିକ ଅଛି, ତମ ବିଜେପିରେ ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲା, ସହିତ ଯାହା ହେଲା ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଆ ହବ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ସାଲିସ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକି ବିରୋଧ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହବ। ଆଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ।